Hello student, today we are going to see our novel section, and in that novel section in our last videos we started our next lesson, that is 4.4 around the world in 80 days, and we very well known about the theme of this novel, then the plot of this novel, and also synopsis of this novel. And we started our chapter number 34. In that chapter, in which Phileas Fogg last reaches to London, and when he reaches to the Liverpool, when he have stepping his foot on the London soil, at that time what happens that Detective Fix just caught Fogg. He considered that this Phileas Fogg is the bank robber, and so he caught Phileas Fogg. That time Passepartout and Oda, they both going to be surprised. Uh, Passepartout tells Oda that how his friend become very much loyal, very much honest, and how his friend is not a offender, not a criminal. And Miss Oda, she also going to be surprised, and she also very worried about the Phileas Fogg, and she wept bitterly that she can't do anything because she know that Phileas Fogg is the protector for her, and so now she and Passepartout, they both cannot do anything for the Phileas Fogg, and that's why she also wept very bitterly. And then so many thoughts comes in the Passepartout's mind, that Passepartout know about the Detective Fix purpose, and when they leave from the London, that time Detective Fix just follows Passepartout and Phileas Fogg. At that time, Passepartout know about the Detective Fix purpose, and so he cursing his own mind, he cursing himself that when Fix revealed his true character and purpose, why had I not told Mr. Fogg? That is, I know his purpose, I know his character very well. I should have to tell Phileas Fogg about the Detective Fix. I never told about the Detective Fix, and that's why this day is come, this unfortune is come in front of us. And he also means Passepartout also wept very bitterly. He think that he felt like blowing his ब्रेन्स आउट, की त्याला असं वाटलं की त्याच्या मेंदूची आता शकलं होत आहेत, किंवा जणू काही त्याचा मेंदू त्याच्या शरीरात नाहीच आहे, की त्याची विचार प्रक्रिया, हिज थिंकिंग प्रोसेस जस्ट स्टॉप ॲट दॅट टाईम, अँड सो ही फेल्ट लाईक ब्लोईंग हिज ब्रेन out. Let us see the next paragraph, page number 192, the second paragraph. Auda and he had remained despite the cold under the portico of the custom house. Neither wished to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again. And Auda and Passepartout, they both standing in the portico at the custom house where the Phileas Fogg is going to be arrested. In that custom house, they both, that is Auda and Passepartout, despite of the severe cold, despite of the severe winter, they both standing in the पोर्टिको. पोर्टिको म्हणजे काय, तर त्याला भिंती नसतात, फक्त एक शेड टाईप, की रूफ सपोर्टेड बाय द कॉलम, की एखादं रूफ आहे त्याला कॉलमनी सपोर्ट केलेला आहे, की त्याला दॅर इज नो वॉल्स to that roof. And in that portico they both standing despite of severe cold, and neither wish to leave the place. She also neither wish to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again, and they both wants to see Mr. Fogg again. That gentleman was really ruined, and that at the moment when he was about to attend his
end. And now this filius fog is really ruined. He just collapse. Now he coming to the London soil, he coming to the Liverpool, and this day is the last day for his fulfilling his goal or for achieving his goal. And now when he going to be arrested, सो ही जस्ट गोइंग टू बी रुईन, की तो कोलॅप्स झालेला आहे, की तो संपूर्णपणे कोसळलेला आहे. आणि ॲट द मोमेंट when he was about to attain his end, he wants to achieve his goal, he wants to win his bet, but at that time what happens, one misfortune happens. Unfortunately he is going to be arrested and so he is going to be ruined, की तो कोलॅप्स झालेला आहे किंवा तो जणू काही देशोधडीला लागलेला आहे. की आपण म्हणतो ना की एखादा घास आपल्या तोंडाशी आला आणि तो घास जर कोणी काढून घेतला तर एखादा माणूस जसा कोलॅप्स होतो तसं त्याने त्याचं टार्गेट अचीव केलेलं आहे. अँड व्हेन ही कम to the Liverpool, then after the 6 hours he just coming to the London and then he win his bet, but unfortunately he just going to be arrested. This arrest was fatal. आणि काय तर त्याचं हे जे अटक होणं होतं तर ते जणू काही त्याला संपवण्यासारखं होतं. की फॅटल म्हणजे काय, एंडिंग इन डेथ, की जणू काही त्याचा मृत्यूच त्याच्यासमोर आलेला आहे असं त्याला वाटू लागलं. की ही वॉज व्हेरी ॲडव्हेंचरस पर्सन, ही just pass on so many obstacles in his way and he just fought against so many challenges, but when he going to be arrested, at that time he thought that there is just the फॅटल म्हणजे काय तर दिस अरेस्ट वॉज अ फॅटल, की आता आपण कुठलंच उरलेलो नाही आहेत. हॅविंग अराइव्ड ॲट लिव्हरपूल ॲट 20 minutes before 12, दॅट ही अरायविंग ॲट द लिव्हरपूल 20 minutes before 12, की 12ला 20 मिनटं कमी असताना रात्री 12ला 20 मिनटं कमी असताना तो तिथे पोचलेला होता लिव्हरपूलला. ऑन द 21st डिसेंबर, की 21 डिसेंबरला तो रात्रीचे 12ला 20 मिनटं कमी असताना तो तिथे पोचलेला होता. अँड ही हॅड टिल 9:15 दॅट इव्हिनिंग टू रीच द रिफॉर्म क्लब. आणि त्यानंतर सॅटर्डेला तो तिथे लिव्हरपूलला, ही जस्ट अराइव्ड ॲट लिव्हरपूल, ही कम to the Liverpool in the night. He come in night when 20 minutes before to the 12, की रात्रीच्या 12ला 20 मिनटं कमी असताना तो तिथे लिव्हरपूलला येऊन पोहोचलेला आहे. आणि त्यानंतर संडे आहे अँड ऑन दॅट संडे ॲट 8:45 इन द इव्हिनिंग, की संध्याकाळी रात्री 9ला 15 मिनटं कमी असताना तो रिफॉर्म क्लबमध्ये जाणार होता आणि त्याची बेट तिथे संपणार होती. दॅट इज द डेडलाईन फॉर हिम, की त्याच्यासाठी ती डेडलाईन होती. आणि ही हॅड टिल 9:15 दॅट इव्हिनिंग टू रीच द रिफॉर्म क्लब, दॅट इज 9 hours and a quarter. आणि त्याच्यासाठी आता किती काळ राहिलेला होता तर 9 hours and a quarter, की सॉरी तो रात्री नाही तर दुपारी पोचलेला होता. आणि मग आता त्याच्यासाठी किती तर 9 तास राहिलेले होते लंडनला पोहोचण्यासाठी. द जर्नी फ्रॉम लिव्हरपूल टू लंडन वॉज 6 hours. आणि लिव्हरपूलवरून लंडनला जो प्रवास करायचा होता तर तो फक्त किती तासांचा होता, इट्स ओनली फॉर 6 hours, की दुपारी तो 12 वाजता तिथे पोचलेला होता 12ला 20 मिनटं कमी असताना. आणि त्यानंतर तो रिफॉर्म क्लबला त्याला कधी पोचायचं होतं, 8:45 त्याला पोचायचं होतं इन द इव्हिनिंग. अँड दॅर इज 9 hours and a quarter टाईम इज रिमेनिंग, की त्याचे आता 9 तास म्हणजे 9.25 तास उरलेले होते. अँड व्हेन ही leave Liverpool and when he reaches to the London, the journey of the duration is only for the 6 hours and he can
डेफिनेटली रीच टू द लंडन इन टाईम, की तो वेळेत पोचणार होता. अँड दॅट्स वाय ही इज व्हेरी मच, he never have some hast. He very normally doing his work. But what happens that detective fix just caught him. Detective fix just arrested him. If anyone at this moment had entered the custom house, he would have found Mr. Fogg seated motionless, calm, and without apparent anger upon the wooden bench. And if we see Phileas Fogg in that custom house, that time the situation of Phileas Fogg is very much sad one, or very much desirable, very much sad position is of Mr. Phileas Fogg. That is, he would have found Mr. Fogg anybody enter in that custom house, and if anybody see Phileas Fogg, at time this Phileas Fogg is seated motionless, की अगदी निर्विकार तो बसलेला आहे, काहीही हालचाल न करता, व्हेरी काम अँड विदाउट ॲपरंट अँगर, की कुठलाही मनात त्याच्या आता अँगर राहिलेला नाही आहे, किंवा आता मला कसं पोचता येईल अशी तगमग नाही आहे त्याच्या मनामध्ये. तो खूप शांतपणे बसलेला आहे, की त्याला वाटतं की आता सगळं माझं रुईन झालेलं आहे, की सगळं माझं की सगळं माझं व्यर्थ झालेलं आहे, की माय एफर्ट्स गोइंग टू बी रुईन, की मी जे प्रयत्न आत्तापर्यंत केलेले होते, मी जे आत्तापर्यंत अचीव केलेलं होतं, तर ते सगळं आता काय झालेलं आहे, तर डिस्ट्रॉय झालेलं आहे असं त्याला वाटत होतं. ही वॉज नॉट, इट इज ट्रू, रिसाइन, की खरोखर तो तसा आहे का, तर नाही. ही वॉज व्हेरी मच ॲडव्हेंचरस, ही वॉज व्हेरी मच bold one, very smart, very intelligent, but now he can't do anything, की आता मात्र तो काहीच करू शकत नाही आहे. ही वॉज नॉट, इट इज ट्रू, की तो तसा नव्हता, तो त्याचं नेचर वेगळं होतं, ॲडव्हेंचरस नेचर होतं. बट ही जस्ट रिझाईन म्हणजे काय, तर तो निमूटपणे हे सगळं काय करत होता, तर ही जस्ट whatever is happening, having or showing acceptance of something unpleasant, की जे काही हे सगळं चाललेलं होतं, तर ही जस्ट ॲक्सेप्ट ऑल सच थिंग्स, की त्यांनी आता हे निमूटपणे सोसलेलं होतं किंवा सहन केलेलं होतं, आणि त्याने ॲक्सेप्ट केलेलं होतं की आय जस्ट लूज माय बेट, की आता मी काही माझं पैंच जिंकू शकत नाही आहे. बट दिस लास्ट ब्लो felt to force him into an outward betrayal of any emotion. आणि काय, तर त्याचा आता कोणावर विश्वास राहिलेला नव्हता, की चांगुलपणावर त्याचा विश्वास राहिलेला नव्हता. द लास्ट ब्लो फेल्ट टू फोर्स हिम इन टू ॲन आउटवर्ड बिट्रेयल ऑफ एनी इमोशन, की कुठल्याही भावनांवर त्याचा विश्वास राहिलेला नव्हता, की सगळीकडून त्याची काय झालेली होती, तर एक प्रकारे फसवणूक झालेली होती, त्याचा विश्वास राहिलेला नव्हता कुठल्याच गोष्टीवर, असं त्याची अवस्था झालेली होती. वॉज ही बीइंग डेव्हर्ड बाय वन ऑफ दोज सिक्रेट रेजेस, की वॉज ही बीइंग डेव्हर्ड म्हणजे काय, तर डिस्ट्रॉय बाय, की तो खरोखरच या सगळ्यांनी काय झालेला होता, तर डिस्ट्रॉय झालेला होता. वॉज ही बीइंग डेव्हर्ड बाय वन ऑफ दोज सिक्रेट रॅग्स, की हा जो राग होता, हा तो जो फील करत होता हे सगळं, की त्याचा विश्वासघात झाल्यासारखा झालेला होता, त्यांनी सगळं ॲक्सेप्ट केलं होतं, त्यांनी जणू काही रिझाईन, की आपण म्हणतो ना की हात टेकणे, की त्यांनी त्या परिस्थितीपुढे हात टेकलेले होते. आणि मग खरोखर त्याचं नेचर तसं झालेलं होतं का, की त्याला काय वाटत होतं. अँड ऑल द मोर टेरिबल वॉज कंटेंट अँड विच ओनली ब्रस्ट फोर्थ विथ ॲन इररेसिस्टिबल फोर्स ॲट द लास्ट मोमेंट, नो वन कुड टेल, की सगळं काही असं संपल्यासारखं, किंवा सगळं आता संपलेलं आहे, आय जस्ट lose my bet and everything is means there is no more in my life, की असे सगळे नो वन कुड टेल, की आपण कोणीच सांगू शकत नाही की त्याच्या मनामध्ये त्यावेळेस काय विचार चाललेले होते. देअर ही सॅट कामली वेटिंग फॉर व्हॉट, आणि ही जस्ट कामली वेटिंग देअर, अँड फॉर व्हॉट ही वेटिंग देअर, did he still cherish hope?
की त्याच्या मनात अजूनही कुठेतरी होप असेल का, की काहीतरी देर विल बी समथिंग मिरॅकल अँड आय जस्ट गोइंग टू बी फ्री, की काहीतरी मिरॅकल घडेल आणि मी इथून मुक्त होईल, मी इथून फ्री होईल, असं त्याच्या मनात काही येत असेल का, काही होप असेल का त्याच्या मनात. डिड ही स्टील बिलीव्ह नाव दॅट द डोअर ऑफ दिस प्रिझन वॉज क्लोज अपॉन हिम दॅट ही वूड सक्सेड, की डिड ही स्टील बिलीव्ह, की अजूनही त्याचा विश्वास असेल का, नाव दॅट द डोअर ऑफ दिस प्रिझन वॉज क्लोज्ड अपॉन हिम दॅट ही वूड सक्सेड, किंवा हे जे बंद झालेलं दार आहे जेलचं, तर ते उघडण्यात तो सक्सेसफुल होईल किंवा काहीतरी होईल आणि तो तिथून फ्री होईल. हाऊएव्हर दॅट मे हॅव बीन मिस्टर फॉग केअरफुली पुट हिज वॉच अपॉन द टेबल अँड ऑब्झर्व दॅट ॲडव्हान्सिंग hand, and at that time he just sitting very calmly and he put his watch on the table and he observed at the watch and he just some thoughts about the time, की वेळेबद्दल वेगवेगळे विचार त्याच्या मनामध्ये येत आहेत. Now a word escaped his lips, but his look was singularly set and stern, की काहीतरी शब्द त्याच्यात म्हणजे तो पुटपुटतोय, त्याच्या तोंडातून काही शब्द बाहेर पडत आहेत. बट हिज लुक वॉज सिंग्युलरली सेट अँड स्टर्न, परंतु त्याचं जे पाहणं आहे की त्याचं एकाच की तो वॉचकडेच फक्त अटेंटिव्हली पाहत आहे किंवा एकदम स्तब्धपणे तो त्या वॉचकडे पाहत आहे. द सिच्युएशन इन एनी इव्हेंट वॉज अ टेरिबल वन, की ही जी सिच्युएशन आहे तर ती खरोखरच भयंकर आहे त्याच्यासाठी. टेरिबल वन अँड माइट बी द स्टेटेड, आणि अशीच पुढे राहू शकते जर तिथून बाहेर पडला नाही तर. इफ फिलिस फॉग वॉज ऑनेस्ट ही वॉज रुईन, इफ ही वॉज अ नेव ही वॉज कॉट. आणि इथे आणखीन एक विचार मांडलेला आहे की इफ ही वॉज ऑनेस्ट, जर तो खरोखरच प्रामाणिक होता, तर ही वॉज रुईन, की त्याचं सगळंच आता हरवलेलं आहे, त्याचं सगळंच आता काय झालेलं आहे तर तो देशोधडीला लागलेला आहे, कोलॅप्स झालेला आहे, तो कोसळला आहे, की एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी रुईन, की सगळं धुवून निघालेला आहे असं. अँड इफ ही वॉज नेम, आणि जर इफ ही वॉज डिसऑनेस्ट पर्सन, इफ ही कमिटिंग एनी क्राईम, इफ ही वॉज अ बँक रॉबर, देन इफ ही वॉज डिसऑनेस्ट मॅन, देन ही वॉज कॉट, तर तो काय होऊ शकतो तर पकडला जाऊ शकतो. आणि तर तो पकडला गेलेला आहे. डिड एस्केप ऑकर टू हिम, की तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग असू शकतो का त्याच्यासाठी. डिड ही एक्झामिन टू सी इफ देर वॉज एनी प्रॅक्टिकेबल आउटलेट फ्रॉम हिज प्रिझन, की त्या प्रिझनमध्ये एखादा बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे का, तो ते पाहू शकतो का, कारण की तो ॲडव्हेंचरस आहे. बाय नेचर ही वॉज ॲन ॲडव्हेंचरस पर्सन. डिड ही थिंक ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इट, की तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग तो शोधत असेल का, किंवा तिथून एस्केप होता येईल असं काही तो करेल का. पॉसिबली फॉर वन्स ही वॉक स्लोली अराउंड द रूम, आणि खरोखरच त्यांनी एक चक्कर मारली त्या रूमभोवती, की पाहिलं त्यांनी की त्या रूममधून आपल्याला बाहेर पडण्यासाठी काही मार्ग आहे का. बट द डोअर वॉज लॉक अँड द विंडो हेविली बॅरेड विथ आयर्न रॉड्स, परंतु काय तर डोअर वॉज लॉक, की ते डोअर जे होते ते लॉक झालेले होते. अँड द विंडो हेविली बार विथ आयर्न रॉड्स, आणि काय तर त्या विंडोला आयर्न रॉड्स होते, किंवा ते आयर्न रॉड्स असे छान असे गुंफलेले होते एकमेकांमध्ये. अँड सो ही सॅट डाऊन अगेन अँड ड्रीव हिज जर्नल फ्रॉम हिज पॉकेट, अँड देन अगेन ही सॅट डाऊन, की तो पुन्हा खाली बसला. अँड ही फ्रॉम हिज पॉकेट ही ड्रीव आउट वन जर्नल, की त्याने काय तर एक जर्नल काढलं, की एखादी नोंदवही असेल त्याची, डायरीप्रमाणे ते जर्नल असेल त्याचं. ऑन द लाईन these words were written, की तिथे एका ओळीवर काय शब्द लिहिलेले होते. 21 डिसेंबर सॅटरडे लिव्हरपूल. ही ॲडेड 18th डे
11:40 AM अँड वेटेड. आणि काय तर त्यांनी त्याच्यावर काय लिहिलेलं होतं, त्या लाईनवर काय लिहिलेलं होतं की हा आता 80वा दिवस आहे, अर्थातच हा शेवटचा दिवस आहे. आणि काय तर 21 डिसेंबर आहे हा. 11:40ला ही रिचेस ॲट द लिव्हरपूल, की लिव्हरपूलला तो पोचलेला आहे. अँड ही जस्ट having journey to London within 6 hours, means within 6 hours he just reached in London, and at 8:45 in the evening he won the or he will be win the bet. आणि काय तर रात्रीच्या 8:45ला, म्हणजेच काय 9ला 15 मिनटं कमी असताना तो काय तर तिथे लंडनमध्ये जाईल आणि तो बेट जिंकेल सहजपणे. द कस्टम हाऊस क्लॉक स्ट्रक 1. मिस्टर फॉग ऑब्झर्व दॅट हिज वॉच वॉज 2 hours टू फास्ट. आणि काय तर त्यांनी कस्टम हाऊसच्या घड्याळात पाहिलं. द टाईम इज 1 in the afternoon, की 1 वाजलेला होता आफ्टरनूनचा. अँड ॲट दॅट टाईम ही look at his watch and he felt that his watch was 2 hours too fast, की त्यांनी ज्यावेळेस त्याच्या घड्याळामध्ये पाहिलं त्यावेळेस त्याला असं जाणवलं की त्याच्या घड्याळामध्ये त्याचं घड्याळ हे 2 तास पुढे आहे असं त्याला तिथे जाणवलं. 2 hours. Admitting that he was at this moment taking an express train, he could reach London and the Reform Club by a quarter before 9 PM. His forehead slightly wrinkled, and what he imagined when he see his watch, or when there is when he watches the watch in that custom house, that the time is 1 in the afternoon, and he thought that 2 hours, within the 2 hours, I just admitting that he was at this moment taking an express train, की जर मी पकडलो गेलो नसतो तर मी 2 तासानंतर काय तर मी एक्सप्रेस ट्रेन पकडली असती आणि त्यानंतर ही could reach London and Reform Club by quarter before 9 PM. आणि काय तर तो अर्थातच लंडनला 6 तासांमध्ये पोहोचला असता. आणि बिफोर क्वार्टर टू 9 ही रीच इन द रिफॉर्म क्लब, की संध्याकाळी 8:45च्या आत तो तिथे रिफॉर्म क्लबमध्ये पोहोचला असता. हिज फोरहेड स्लाइटली रिंकल्ड. आणि काय तर त्याच्या कपाळावर थोड्याशा आठ्या पडलेल्या दिसून आल्या. ॲट 33 minutes past 2 ही हर्ड अ सिंग्युलर नॉईज आउटसाईड. आणि त्यानंतर की अर्धा तासानंतर 33 minutes past, की 33 मिनिटानंतर दॅर इज सम नॉईज फ्रॉम द आउटसाईड, की बाहेरून काही आवाज ऐकू येऊ लागले. देन अ हास्टी ओपनिंग ऑफ डोअर्स, की गडबडीने कोणीतरी दार उघडलं. आणि पासपार्टूज व्हॉइस वॉज ऑडिबल, की पासपार्टूचा आवाज ऐकू येऊ लागला. अँड इमिजिएटली आफ्टर दॅट ऑफ फिक्स, आणि त्याच्यानंतर डिटेक्टिव्ह फिक्सचा आवाज येऊ लागला. फिलियस फॉग्स आईज ब्रायटन फॉर ॲन इन्स्टन्स. आणि थोडा वेळ त्याचे डोळे चमकले की काहीतरी मिरॅकल झालेला आहे आणि आता माझा इथून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. द डोअर स्वंग ओपन अँड ही सॉ पासपार्टू ऑडा अँड डिटेक्टिव्ह फिक्स हू हरीड टुवर्ड्स हिम. आणि काय तर ते दार उघडं दिसलं. त्यानंतर त्याच्याकडे कोण येताना दिसलं? मिस ऑडा, देन फिक्स, डिटेक्टिव्ह फिक्स अँड पासपार्टू हू हरीड टुवर्ड्स हिम, की ते घाईघाईने त्याच्याकडे येत होते. फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ अँड हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर. डिटेक्टिव्ह फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, की त्याला धापा लागलेल्या होत्या, की तो खूप घाईघाईने चालत होता, काहीतरी घडलेलं होतं. आणि हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर, की त्याचे केस विस्कटलेले होते. ही कुड नॉट स्पीक, की त्याला फारसं बोलता येत नव्हतं. ही just walking in hurry and so he could not speak properly, but he said, sir, he stammered, की अडखळत तो बोलू लागला. सर, फॉरगिव मी, मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रिझम्बलन्स, रॉबर अरेस्टेड 3 days ago, यू आर फ्री. सर, यू जस्ट फॉरगिव मी, अनफॉर्च्युनेटली
अनफॉर्च्युनेट रिझम्बलन्स की मला असं वाटलं की यू आर द बँक रॉबर अँड दॅट्स वाय आय जस्ट कॉट यू बट बिफोर द 3 days ago the bank robber going to be caught and I'm very much sorry, you just forgive me and bank robber arrested 3 days ago, you are free now. आणि काय तर तो बँक रॉबर दुसराच असतो की मला तुमच्यासारखा वाटला तो बँक रॉबर अँड दॅट्स वाय आय जस्ट कॉट यू बट दिस बँक रॉबर इज जस्ट अरेस्टेड 3 days ago अँड सो यू आर फ्री नाऊ आणि आता तू फ्री झालेला आहेस. फिलियस फॉग वॉज फ्री. ही वॉक टू द डिटेक्टिव्ह, look him steadily in the face, and with the only rapid motion he had ever made in his life, on which he ever would make, drew back his arm and with the precision of a machine knocked Fix down. आणि काय at that time Phileas Fogg just looking at डिटेक्टिव्ह फिक्स अँड ही लुक हिम स्टडीली इन द फेस की तो त्याच्या चेहऱ्याकडे थोडा वेळ सातत्याने पाहू लागला अँड विथ द ओनली रॅपिड मोशन की एक झटपट अशी क्रिया झाली रॅपिड मोशन ही जस्ट ड्रीव हिज हँड बॅक की त्याने त्याचा हात असा मागे घेतला अँड विथ अ ड्रीव बॅक हिज आर्म अँड विथ द प्रिसिजन ऑफ मशीन की एखादा मशीन जसं चालेल की तंतोतंतपणे जशी मशीन चालेल तसा त्यांनी हात असा पुढे घेतला आणि काय तर नॉक्ड फिक्स डाऊन की त्याला एक ठोसा मारलेला होता जोरदार असा अँड ही जस्ट नॉक फिक्स डाऊन की त्याने त्या फिक्सला खाली पाडलेलं होतं एक जोरदार त्याला ठोसा मारला की ही जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज अँगर ऑन दॅट डिटेक्टिव्ह फिक्स अँड ही व्हेरी प्रिसाइजली ही जस्ट हॅविंग a punch on that detective fix and then he knocked this detective fix down की त्याने त्याला खाली पाडलेलं होतं. Well hit, cried Passepartout, parbleu, that's what you might call a good appreciation of English feast. आणि काय तर well hit at that time Passepartout said to Phileas Fogg that you well hit to the डिटेक्टिव्ह फिक्स की तू छान ठोसा दिला. पारब्ल्यू मीन्स दिस इज द फ्रेंच एक्सप्रेशन बाय गॉड की ओ माय गॉड असं म्हणतो ना आपण किंवा बाय गॉड दिस इज द फ्रेंच एक्सप्रेशन दॅट्स व्हॉट यू माइट कॉल अ गुड ॲप्रिसिएशन ऑफ इंग्लिश फेस्ट की यू जस्ट डुईंग व्हेरी वेल जॉब अँड दिस इज द इंग्लिश फेस्ट की ही इंग्लंडच्या लोकांची मोठीची ताकद आहे असं तो तिथे म्हणतो की तू छान पंच मारला त्याला अँड यू जस्ट गॉट हिम डाऊन यू जस्ट नॉक्ड हिम डाऊन अँड दिस इज व्हेरी वेल हिट दिस इज सेड बाय Passepartout. We will see the next part in our next video. Thank you.